afternoon everybody. Today we are going to learn the remaining part of our poem Animal. This poem is written by Walt Whitman. This poem is written in the free verse form. In this poem, poet compares the life of the animals and the life of the human beings. And poet prefers to live in company of the animal because animals have very calm life. They did not complain about each and everything. They are very self-contained. But in comparison with these, human beings were very upset. They are not self-contained. They want each and everything, and they did not sleep calmly. Human beings did not sleep calmly at the night time also, because in the night time they crying over the things which they have done in the daytime. Means the sins which they have done in the daytime, they cry out in the night time. But animals stay very healthy life. They did not cry, but they sleep very calmly at the night time also. The animal did not have the quality. They did not want each and everything. But human being was very greedy animal. He wants each and everything. He wants bungalow, he wants property, he wants car, he wants ornaments, various kinds of ornaments. But in comparison with this, animals did not want each and everything. They want a very simple, easy life. So poet prefer to live in company of the animal. So students, we are going to learn the remaining part of our poem, the remaining second stanza. Open your textbook. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. In the first two lines of the second stanza, what poet says that animals, not one kneels means animals. Kneels means worship. Animals do not worship to another. Nor to his kind, that means animal do not worship other animal, and they do not also worship to the god also. They do not worship their ancestors. We are the human beings, and we always worship our ancestors, our forefathers. We worship them. We think that they have done a lot of great things for us, and we always worship them. But in the world of animal do not worship anybody. They do not worship their forefathers, and they do not also worship to the god also. Live thousands of years ago means their forefathers. Here I again tell you that animal did not worship their forefathers which lived before the thousands of years ago. But in the world of the human being worship their forefather who lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. Respectable, here the meaning is given. The meaning is too happy and satisfied. Means not one is respectable or unhappy. Means the animal have a very simple life. They are not only unhappy not only unhappy but also happy, but also unhappy also. Means they live the steady life. They are not very happy and not very unhappy. Unhappy over the whole earth, this world. Earth means this whole earth, this whole world. The things which are happening in this earth, they did not show their happiness or unhappiness to the things which happen day-to-day life. But human beings shows his happiness or unhappiness over the things that happens everyday life. Here is the comparison between the animal and the human being. Animal live a very calm life. They did not show happiness or unhappiness over the things, but human being shows the happiness or unhappiness over the things which happen in day-to-day life. Also, animals did not worship their forefathers, but human being worship their forefathers. Here, animal did not worship his forefather, means animal did not live the life from which are going from ages to ages, but human beings live the custom. Human beings follow the customs, traditions and religions which are going from our forefather, which are coming from our forefathers. We are very religious, but in the world of animal there is no religion, there is no custom, there is no tradition. They live a very simple, calm and soothed life. So they show their relations to me and I accept them.
So the poet says that animal shows their relations to the poet, and poet also accepted the relationship between him and animal. Means here poet prefer the life to live. Here poet prefers his life to live with the animal. He want to live his remaining life in the company of the animal, because he likes the company of the animals, because there is no tradition, there is no regulation, there is no customs in the world of the animal. Animals live the very calm life. They did not become happy or did not become unhappy, but in comparison with these, human beings become very happy, become very unhappy or nervous over the things happen in day-to-day life. Animals did not worship their forefather, but human being worship the forefathers. Means he follows the traditions, customs, religions which are coming from our forefathers, but animal did not follow each and everything. So poet shows that the animal shows the relations. There is some relationship between him and the animal, so he have to prefer the life of the animal. They bring me tokens of myself, they advance them plainly in their possessions. They bring me token of myself. Means token means here virtues like innocence, simplicity, contentment, etc. Animal shows the qualities. Which qualities? Here qualities like the innocence, simplicity and contentment. Not greedy. Contentment means not a greedy person. Animals are very content. They did not show greediness. They show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince. Token means good qualities. Qualities like innocence, simplicity and contentment. And their events. Events means show. They did not show tokens and they evince. They shows the qualities. Which qualities? Innocentness. Not show the greediness. They are very content. Animals are very content. They are not greedy. They are very innocent and plainly in their possession. I wonder where they get those tokens. And poet wonders that these qualities where the animals got, from where animal got these qualities. Poet imagines that I did not think over this, that where these qualities animals got. Means animals are not very greedy, animals are very innocent, animals live the simple life, and this simplicity, contentment and innocenceness likes or poet prefer these qualities. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago? Here poet asks us. What he asks, did I pass that way? Means these qualities I have passed. I have lost these qualities huge times ago. Means I have lost this quality here. Me means poet is the representative of the human being. He says that human beings have lost all these qualities. Which qualities? Innocenceness, simplicity and contentment. But animal have these qualities. Animal possesses these qualities and human beings lost these qualities. Human beings also have these qualities, but he has lost this quality because of the progression. Okay. And negligently drop them. Negligently means carelessly. Human beings drop these qualities very carelessly and animals accept these qualities. Okay. बघा विद्यार्थ्यांनो, ह्या सेकंड स्टांजामध्ये पोएटने काय सांगितलेले मी त्याचं मीनिंग तुम्हाला आता मराठीमध्ये सांगते. परत नीट लक्ष द्या. सेकंड स्टांजामध्ये काय सांगितले बघा पोएटने. ॲनिमल्स काय करतात? दुसऱ्या कोणाचाही आदर करत नाही किंवा रिस्पेक्ट किंवा शो रिस्पेक्ट कोणाचाही आदर करत नाही. कारण का? ते सगळ्यांना समान समजतात. त्यांच्यामध्ये भेदभाव नसतो. उच्च नीच असा कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नसतो. त्याचबरोबर ॲनिमल्स तर त्यांचे पूर्वज आहेत याबद्दलही त्यांना ज्ञान आहे की नाही माहीत नाही, परंतु ते त्यांच्या पूर्वजांचा कुठल्याही प्रकारे आदर करत नाही. या ठिकाणी पोएटला काय सांगायचं आहे? ॲनिमल्स कुठल्याही प्रकारचे कस्टम्स म्हणजे रीती पद्धती चालीरीती काय करत आहेत? फॉलो करत नाही, ते पाळत नाही. ते फक्त एक साधं सरळ लाईफ जगत असतात, आयुष्य जगत असतात की ज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे रीतिरिवाज नाही आहेत, चालीरीती नाही आहेत आणि ते भले आणि त्यांचं आयुष्य भलं. असं साधं सरळ आयुष्य जगण्याचं काम ॲनिमल्स म्हणजे प्राण्यांकडून केलं जात आहे. नंतर पोएट काय सांगत आहे बघा.
नॉट वन इज म्हणजे यांच्या आयुष्यामध्ये कोणी पण म्हणजे ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी जे आयुष्य जगतात ते आयुष्य अतिशय साधं आहे. मी आत्ताच सांगितलं, त्या आयुष्यामध्ये कोणी एकदम खूप आनंदी होत नाही किंवा खूप दुःखी होत नाही. म्हणजे त्यांचं आयुष्य कसं आहे, स्टेबल आहे, स्थिर आहे. त्यामध्ये आनंद आहे, दुःख पण आहे, पण अति आनंद किंवा अति दुःख नाही आहे. त्यांचं आयुष्य अतिशय साधं सरळ आहे. या उलट माणसं काय करतात बघा, त्यांच्या आयुष्यामध्ये ज्या काही गोष्टी घडत असतात त्या गोष्टींवर ते अतिशय आनंद पण व्यक्त करतात, अतिशय दुःख पण व्यक्त करतात. म्हणजे माणसाच्या आयुष्यामध्ये काय असतं, चढ उतार असतात. पण त्या उलट प्राण्याच्या आयुष्यात असं आहे का? नाही. प्राणी त्यांचं आयुष्य अतिशय साधेपणाने, सरळपणाने जगत असतात. कुठल्याही प्रकारचे प्रॉब्लेम्स नाही आहेत, हॅपीनेस नाही आहे, सॅडनेस नाही आहे. म्हणून पोएट काय करत आहे, पोएट प्रेफर करतो कोणाचं आयुष्य, ॲनिमल्सचं आयुष्य. परत पोएट काय सांगत आहे बघा, ॲनिमल्सकडे काहीतरी व्हर्च्यूज म्हणजे काय, गुड क्वालिटीज आहेत. आता कुठल्या क्वालिटीज सांगितल्या बघा, इनोसन्सनेस म्हणजे काय, साधेपणा. त्याचबरोबर पुढे काय सांगितलं, सिम्प्लिसिटी. सिम्प्लिसिटी म्हणजे इनोसेन्स म्हणजे काय, निरागसपणा. सिम्प्लिसिटी म्हणजे साधेपणा. अँड कंटेनमेंट म्हणजे काय, समाधानी. आता माणसं समाधानी असतात का? नाही. ऑलवेज माणसं काय करतात, भुकेली असतात. कशासाठी? पैशासाठी, प्रॉपर्टीसाठी, इस्टेटसाठी, नावासाठी. या गोष्टीसाठी माणूस हा जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत झगडत असतो. मला आज हे भेटलं, उद्या मला ते भेटलं पाहिजे. म्हणजे हावरटपणा, लोभीपणा माणसाचा एक महत्वाचा गुण झालेला आहे. परंतु प्राण्याने काय केलेलं आहे, हा गुण सोडून दिलेला आहे. बघा, आपण प्राण्याला जरी काही खायला दिलं, त्याला जेवढं वाटलं तेवढंच तो खातो, बाकीचं त्या ठिकाणी सोडून जातो. परंतु माणसाची अशी वृत्ती असते का? नाही. माणसाला आयुष्यात पैसा भेटतो आणि हा भेटलेला पैसा जेवढा आहे त्याच्यात त्याचं समाधान होतं का? नाही. उलट जास्तीत जास्त पैसा कसा मिळेल याच्यावर माणूस त्याचं आयुष्य कॉन्सन्ट्रेट करत असतो. त्याच्यासाठी तो आयुष्यभर झगडत असतो. या उलट प्राणी असं करतात का? नाही. त्यांच्या पुढ्यामध्ये जे आहे, जेवढं आहे तेवढं घेऊन ते समाधानी असतात. त्याचा पुढचा फ्युचरचा विचार करतात का? नाही. आज जे आहे ते आनंदाने स्वीकारायचं, जगायचं, असं प्राण्यांचं आयुष्य असतं. आणि पुढच्या 2 लाईनमध्ये कवी काय सांगत आहे मग, ह्या ज्या क्वालिटीज आहेत, साधेपणा, निरागसपणा आणि जे आहे त्यामध्ये समाधान ठेवण्याची वृत्ती, या क्वालिटीज किंवा ही वैशिष्ट्ये माणसामध्ये सुद्धा होती. परंतु जशी उत्क्रांती होत गेली, माणसाचं आयुष्य जसं टप्प्याटप्प्याने बदलत गेलं, त्या टप्प्याटप्प्यामध्ये, त्या चेंजनेसमध्ये किंवा जी प्रोग्रेस माणसाच्या आयुष्यामध्ये झालेली आहे, त्या प्रोग्रेसच्या पिरियडमध्ये माणसाने चांगल्या गोष्टी, चांगल्या क्वालिटी सोडून दिल्या आणि त्याने कशाचा स्वीकार केलेला आहे, हावरटपणाचा, लोभीपणाचा. असं त्याचं आयुष्य कसं झालेलं आहे, स्टेबल राहिलेलं आहे का? नाही. सतत प्रॉब्लेम्स आहेत आणि असं आयुष्य या माणसाला जगायला आवडत आहे. आणि या ठिकाणी पोएट पण मग माणूसच आहे, परंतु या ठिकाणी पोएट या सगळ्या गोष्टींना वैतागलेला आहे आणि मग तो काय करत आहे, तो प्रेफर करतो. कुठलं लाईफ प्रेफर करतो, ह्युमन बिईंगचं का? तर नाही. मग तो या ठिकाणी कोणाच्या लाईफमध्ये त्याला जास्त इंटरेस्ट आहे, तर त्याला कोणाची कंपनी आवडत आहे, त्याला ॲनिमल्सची म्हणजे प्राण्यांची कंपनी आवडत आहे. मग पोएट काय म्हणतो की मला जास्तीत जास्त प्राण्यांच्या कंपनीमध्ये, प्राण्यांच्या सहवासामध्ये राहायला आवडणार आहे. कारण का? प्राणी हे पोएटसाठी एक अतिशय चांगले मित्र आहेत, सोबती आहेत. कारण त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा हेवेदावे नाही आहे, कुठल्याही प्रकारचा हावरटपणा नाही आहे. अतिशय साधं सरळ आयुष्य ते जगतात आणि कवीला पण असं साधं सरळ आयुष्य जगायचं आहे. म्हणून कवी प्राण्यांबरोबर राहण्यासाठी उत्सुक आहे. चला विद्यार्थ्यांनो, मला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना पोएम संपली असेल. आता आपण पटकन इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व्ह करूया. मी उत्तरं सांगणार आहे, तुम्ही त्याची उत्तरं पटकन लिहून घ्यायची आहे. मॅच द फॉलोइंग. पहिला प्रश्न आहे बघा, त्यातलं वर्ड्स, एक कॉलम आहे वाईन, त्याचे उत्तर मी सांगते. पहिल्याचं उत्तर आहे बी. बघा बी काय आहे या ठिकाणी दिलेल्या ऑप्शनमध्ये, कंप्लेन इन अन अनॉइंग वे. वाईन म्हणजे काय, तक्रार करणे. पहिल्याचं उत्तर आहे बी. लिहिलं सगळ्यांनी? दुसरं बघा, सीन म्हणजे याचा मराठीत अर्थ होतो पाप. त्याचं उत्तर आहे ए. अन ऑफेन्स अगेन्स्ट रिलिजियस और मॉरल लॉ. ऑफेन्स म्हणजे गुन्हा, धार्मिक किंवा नैतिक दृष्ट्या केलेलं वाईट काम. इव्हिन, तिसरं आहे बघा इव्हिन, त्याचं उत्तर आहे ई. शो. इव्हिन मीन्स शो, दाखवणे, प्रकट करणे. चौथं आहे मॅनिया, त्याचं उत्तर आहे सी. मेंटल इलनेस म्हणजे मानसिक आजार. मॅनियाचा अर्थ काय होतो, मानसिक आजार. पुढे बघूया, निग्लिजंट, याचं उत्तर आहे डी. फेलिंग टू टेक प्रॉपर केअर म्हणजे चांगली केअर म्हणजे काय, चांगली काळजी घेण्यामध्ये आपण काय निष्प्रभ ठरलेलो आहे असं दिसणे. पुढे बघूया आता, फाइंड द ॲडजेक्टिव्ह फ्रॉम द पोएम विच रेफर टू द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह थिंकिंग. पॉझिटिव्ह म्हणजे होकारार्थी, निगेटिव्ह म्हणजे नकारार्थी. आलं लक्षात? बघूया मग आता पॉझिटिव्ह थिंग सांगते मी. 2 सांगणार आहे. पहिल्याचं आहे प्लेसिड आणि दुसरं आहे सेल्फ कंटेन. निगेटिव्ह मध्ये लिहा डिससॅटिस्फाईड,
अनहॅपी, डिमेंटेड. लिहिलं सगळ्यांनी? परत एकदा सांगते. पॉझिटिव्ह क्वालिटीज लिहा, प्लेसिड, सेल्फ कंटेन. निगेटिव्हमध्ये लिहा डिससॅटिस्फाईड, डिमेंटेड, अनहॅपी. पुढे बघूया. कम्प्लीट द फॉलोइंग. दुसरा प्रश्न आहे, त्यातलं पहिलं वाचते मी. द पोएट विशेष ही कुड टर्न अँड लिव्ह विथ ॲनिमल्स. दुसऱ्यातलं पहिलं आहे बघा. द पोएट विशेष ही कुड टर्न अँड लिव्ह विथ ॲनिमल्स. दुसरं आहे, ॲनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देअर कंडिशन. ॲनिमल्स डू नॉट कंप्लेन अबाउट देअर कंडिशन. तिसरं, ॲनिमल डू नॉट मियरली डिस्कस देअर ड्युटी टू गॉड. तिसऱ्याचं उत्तर आहे बघा. ॲनिमल्स मियरली डू नॉट डिस्कस देअर ड्युटी टू गॉड. चौथं, ॲनिमल्स आर नॉट क्रेझी अबाउट ओनिंग थिंग्स. चौथ्याचं उत्तर आहे बघा. ॲनिमल्स आर नॉट क्रेझी अबाउट ओनिंग थिंग्स. तिसरा प्रश्न आहे बघा. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑर फॉल्स. खाली काही विधानं दिलेली आहेत, आपल्याला ती योग्य किंवा अयोग्य हे त्या ठिकाणी लिहायची आहेत. चला बघूया मग. पहिले बघा, ॲनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट. आत्मनिर्भर असतात ते. मग याचं उत्तर आहे ट्रू. सेकंड आहे बघा, ॲनिमल्स क्वारल फॉर देअर पोझिशन. पोझिशन्स म्हणजे काय? मालकी हक्क सांगण्यासाठी ॲनिमल्स म्हणजे प्राणी एकमेकांमध्ये भांडतात. भांडतात का प्राणी कधी? नाही. मग या ठिकाणी काय आहे? फॉल्स आहे. ॲनिमल डू नॉट वर्शिप अदर ॲनिमल्स. प्राणी दुसऱ्या प्राण्यांची भक्ती करतात का? नाही. त्यांच्यामध्ये कोणीही उच्च नीच असं नसतं, भेदभाव नसतो. मग स्टेटमेंट कसं आहे? फॉल्स आहे. ट्रू आहे. डू नॉट आहे ना या ठिकाणी, म्हणून स्टेटमेंट ट्रू आहे. चौथं बघा, ह्युमन्स हॅव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज. ट्रू. माणसाने खूप चांगल्या गोष्टी, क्वालिटीज म्हणजे गुणधर्म किंवा चांगल्या गोष्टी, चांगले व्हर्च्यूज, नीतिमूल्य माणसाने सोडून दिलेले आहेत. ॲनिमल्स सफर ह्युमिलेशन. फॉल्स. पुढचं बघूया. द पोएट हॅज रिटेन ऑल हिज नॅचरल व्हर्च्यूज. फॉल्स. आता पोएट म्हणजे प्राणी आहे, माणूस आहे. माणूस आहे आणि माणसाने पण चांगल्या क्वालिटी सोडून दिलेल्या आहेत. आणि पोएट काय करत आहे? माणसाचं रिप्रेझेंटेट करत आहे, रिप्रेझेंटेटिव्ह बनलेला आहे या पोएम मध्ये. आता माणसाने जर चांगल्या क्वालिटी सोडल्यात, मग याचा अर्थ काय? पोएट कडून पण या गोष्टींचा त्याग झालेला आहे. म्हणून स्टेटमेंट कसं आहे? फॉल्स आहे. रिटेन म्हणजे काय? टिकवून ठेवणे. ओके. चौथं बघूया प्रश्न. विथ द हेल्प ऑफ द पोएम फाइंड द डिफरन्स बिटवीन द ॲनिमल्स अँड द ह्युमन बिंग्स. आता माणूस आणि प्राणी यांच्यामधला भेद आपल्याला लिहायचा आहे. मी पोएम शिकवताना तुम्हाला सांगितलं होतं. परत आता एकदा सांगते, लिहा. ह्युमन बिंग्स. आता ह्युमन बिंग्सची आपल्या क्वालिटीज लिहून घ्यायच्या आहेत. या ठिकाणी डिफरन्स लिहून घ्यायचा आहे. ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देअर कंडिशन. पहिले या ठिकाणी आपल्याला एक दिलेलं आहे. आता दुसरे दोन लिहायचे. त्यातलं पहिलं लिहा. वर्शिप अदर ह्युमन बिंग्स. ह्युमन बिंग काय करतात? वर्शिप अदर ह्युमन बिंग्स. दुसऱ्या माणसाची काय करतात? ते वर्शिप म्हणजे सेवा करतात किंवा भक्ती करतात. ऑलवेज अनहॅपी अबाउट अर्थली मॅटर्स. ह्युमन बिंग्स कशा असतात? अनहॅपी असतात. लिहा परत एकदा सांगते. ऑलवेज अनहॅपी अबाउट अर्थली मॅटर्स. लिहिलं. चला आता ॲनिमल्सच्या कॉलमकडे वळूया. त्यातलं पहिलं दिलंय आपल्याला त्यांनी, नेव्हर कंप्लेन अबाउट एनिथिंग. आता दुसरं मी सांगणार आहे. नेव्हर वर्शिप एनी वन ऑफ देअर काइंड. नेव्हर वर्शिप एनी वन ऑफ देअर काइंड. तिसरं घ्या. अनकन्सर्न अबाउट अर्थली मॅटर्स. तिसरं काय आहे? अनकन्सर्न अबाउट द अर्थली मॅटर्स. टर्न युअर पेज. पेज नंबर 48. प्रश्न नंबर 5 बघा. पेज टर्न केलं सगळ्यांनी. रीड द टेक्स्ट अगेन अँड कम्प्लीट द वेब हायलाइटिंग द गुड व्हॅल्यूज हॅबिट्स विच वी कॅन लर्न फ्रॉम द ॲनिमल्स. म्हणजे या ठिकाणी काय सांगितलं आपल्याला? वेब दिलेली आहे. वेबमध्ये कुठल्या चांगल्या क्वालिटीज, ॲनिमल्समध्ये असलेल्या चांगल्या क्वालिटीज आपल्याला काय करायच्या? लिहून काढायच्या आहेत. बघा काय दिलेलं आहे? गुड व्हॅल्यूज अँड गुड हॅबिट्स दॅट कॅन बी लर्न फ्रॉम ॲनिमल्स. गुड व्हॅल्यूज म्हणजे काय? चांगली मूल्य. आणि गुड हॅबिट्स म्हणजे चांगल्या सवयी की ज्या आपल्याला प्राण्यांकडून शिकायला पाहिजे. अशा कुठल्या आहेत? मग एक दिले बघा. दे आर प्लेसिड अँड सेल्फ कंटेंट. दुसरं आहे दे डू नॉट वर्शिप अबाउट एनी ह्युमन. दे डू नॉट वर्शिप एनी ह्युमन्स लाईक एनी ह्युमन बिंग्स. तिसरं दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट देअर कंडिशन. पुढचं बघा. ॲनिमल्सचं आता गुड हे काय आहे? गुड व्हॅल्यूज. इनोसंट अँड सिम्प्लिसिटी. इनोसन्सनेस अँड सिम्प्लिसिटी. लिहिलं सगळ्यांनी. इनोसन्सनेस अँड सिम्प्लिसिटी लिहा. नॉट इंटरेस्टेड इन वर्थली बिलॉंगिंग. म्हणजे पॉझेशन, पॉझेसिव्ह क्वालिटी ॲनिमल्समध्ये आहे का? नाही. आणि शेवटचं बघा. दे डू नॉट वरी अबाउट द अर्थली मॅटर्स. ॲनिमल्स डू नॉट वरी अबाउट द अर्थली मॅटर्स.
आता 6वा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये एक पोएमचा स्टांजा येत असतो, तो 5 मार्कांसाठी असतो. किती मार्कांसाठी असतो? 5. या 5 मार्कांसाठी तुम्हाला फक्त 3 प्रश्न विचारलेले असतात. त्यातला एक महत्त्वाचा प्रश्न असतो फिगर ऑफ स्पीचचा. या ठिकाणी पोएममध्ये तुम्हाला समजा फॉर एक्झाम्पल एखाद्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव दिलेलं असणार आहे, ॲलिट्रेशन, रिपिटेशन, पॅराडॉक्स, जे काही असेल ते नाव तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं असणार आहे. त्याची लाईन्स तुम्हाला पोएममधून शोधून काढायला सांगितली जाणार आहे, किंवा एखादी लाईन दिलेली असणार आणि त्यामधला फिगर ऑफ स्पीच तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असं सांगितलं जाईल. मग आता या ठिकाणी काय केलं आपल्याला बघा, त्यांनी फाइंड आउट द लाईन्स फ्रॉम द पोएम अँड दॅट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द फॉलोविंग फिगर ऑफ स्पीच. खाली काही एक्झाम्पल्स दिले आहेत फिगर ऑफ स्पीचचे आणि त्याच्या लाईन्स तुम्हाला पोएममधून शोधून काढायच्या आहेत. पहिलं आहे बघा रिपिटेशन. रिपिटेशनमध्ये काय असतं मी तुम्हाला हे फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करून सांगते आणि त्यांचे एक्झाम्पल तुम्ही स्वतः शोधायचे आहेत. रिपिटेशन म्हणजे काही शब्द वारंवार रिपीट केलेले असतात, त्या फिगर ऑफ स्पीचला काय म्हणायचं? रिपिटेशन. ॲलिट्रेशनमध्ये काय असतं? साऊंड रिपीट केलेला असतो. ॲलिट्रेशनमध्ये काय असतं? साऊंड रिपीट केलेला असतो. आणि हायपरबोल या फिगर ऑफ स्पीचमध्ये अतिशयोक्ती अलंकार असतो, म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोष्टी या ठिकाणी सांगितलेल्या असतात. कल्पना करून इमॅजिनेशन पॉवरच्या साहाय्याने काहीतरी गोष्टी अव्वाच्या सव्वा रंगवून तुमच्या समोर सांगितल्या जात असतात. आता 7वा प्रश्न आहे बघा. आता आपल्याला काही लाईन दिलेले आहेत बघा, मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. 7वा प्रश्न आहे आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोविंग लाईन्स. पहिला आहे आय स्टँड अँड लुक ॲट देम लॉंग अँड लॉंग. रिपिटेशन आहे बघा, लॉंग अँड लॉंग हे वर्ड्स काय झालेले आहे? रिपीट झालेले आहेत. पुढचं दे डू नॉट स्वेट वाईन अबाउट देअर कंडिशन. कुठला फिगर ऑफ स्पीच आहे? टॅटॉलॉजी. लिहून घ्या, टॅटॉलॉजी. दुसरा फिगर ऑफ स्पीच आहे टॅटॉलॉजी. तिसरं बघा दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देअर ड्युटी टू गॉड. हा कुठला फिगर ऑफ स्पीच आहे? ॲलिट्रेशन. एम साऊंड काय झालेला आहे? रिपीट झालेला आहे. पुढचं नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मॅनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स. हा फिगर ऑफ स्पीच आहे हायपरबोल. कुठला आहे? हायपरबोल. पुढे बघूया दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ मायसेल्फ. या ठिकाणी लिहा पॅराडॉक्स. काय लिहायचं त्या ठिकाणी? पॅराडॉक्स. शेवटचा आहे बघा नो वन इज रिस्पेक्टेबल ऑर अनहॅपी ओव्हर द होल अर्थ. हा फिगर ऑफ स्पीच आहे हायपरबोल. कुठला फिगर ऑफ स्पीच आहे? हायपरबोल. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना आपण सेकंड युनिट सुरू केलेलं आहे आणि त्यातली जी पहिली पोएम आहे ॲनिमल्स ती आज आपण संपवलेली आहे. यातली तुम्हाला मी आता ॲप्रिसिएशन जे आहे या पोएमचं मी तुम्हाला नंतर याच्या नोट्स फॉरवर्ड करणार आहे. तरी याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला काही क्युरीज असतील त्या तुम्ही मला विचारू शकता. आम्हाला वाटतं तुम्हाला सगळ्यांना पोएम समजली असेल. टेक केअर अँड गुड बाय.